دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے فقیہ جمع ہو جائیں، کسی ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو روک کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم نے یہ کہا تھا؟ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے یہ کہا تھا۔ سنو، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں متقی ہو سکتا ہے؟ کوئی ان سے افضل اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والا ہوں۔ سنو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، پھر منگل بدھ کا چھوڑتا ہوں، میں جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار کا چھوڑتا ہوں، میں 13، 14، 15 تاریخ کے ایام 20 کے روزے رکھتا ہوں، باقی مہینے کو چھوڑتا ہوں۔ یہ جو تو نے سارے رات کے قیام کی بات کی، یہ جو تو نے سارے دنوں کے روزوں کی بات کی، میں تجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہ دو وہ تھے جنہوں نے اپنے فہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کی۔ نیت کیا تھی؟ نیک نہیں تھی؟ سچے دل سے بتانا، نیت خالص نہیں تھی؟ کیا چاہتے نہیں تھے اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے؟ یہی خواہش تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھنے گئے تھے کہ ہم ان کو اپنائیں، لیکن ان کے اپنے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے تو اگلے پچھلے، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ہم ان سے کچھ آگے بڑھ جائیں۔ دو کا ارادہ یہ تھا، اور تیسرے کا ارادہ کیا ہوا؟ ان دونوں نے دین میں زیادتی کی کوشش کی، اور تیسرے نے کیا کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دین میں کمی کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شادی کرتا بھی ہوں اور میرے پاس عورتیں بھی ہیں۔ پھر ان تینوں کو جواب دینے کے بعد جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے وہ دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن راغب عن سنتی، یہ جو میرے معمولات ہیں، یہ جو میری عادات ہیں، یہ جو میرے اطوار ہیں، جو ان سے اعراض برتے گا۔ اعراض کا کیا ترجمہ ہوتا ہے پتہ؟ اعراض کا ترجمہ، تھوڑی آواز آہستہ کر، اعراض کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آگے نکل جانا یا پیچھے رہ جانا، دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی جو سنت طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کچھ اور طریقے یا ایڈ کر لینا یا ان میں کمی کر لینا۔ نبی کریم نے کہا جو میری سنتوں سے اعراض برتے گا، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ لوگوں، دین یہ ہے، شریعت یہ ہے۔ آپ اور میں، آج ہمارے معاشرے میں فلسفہ پتہ کیا ہے؟ وہ یار ان کی یہ رائے ہے، ان کی یہ رائے ہے، دونوں کو اپنی اپنی رائے پہ رہنے دو۔ نعوذ باللہ، دونوں کو ایک یہ مان لے، ایک وہ مان لے، یہ دین نہیں ہے۔ دین میں ایک رائے کو اختیار کیا جائے گا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ دو بنیادیں ہیں دین کے اندر، یاد رکھیے۔ پہلی بات، قرآن پاک انہو لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، فیصلہ کن۔ دو بھائیوں کے درمیان، دو اماموں کے درمیان، دو فقیہ اور مجتہدان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے گا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ انہو لقول فصل، یہ قرآن اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، جو آیت پڑھی بعین یہی الفاظ بخاری شریف میں بھی موجود ہیں، لمبی حدیث ہے، نبی کریم کے سونے کا واقعہ۔ آخری ٹکڑے کی طرف آئیے، آخری ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ لا محالہ بات ہے، نبی کریم کی زندگی آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے، یہ بات کوئی راکٹ سائنس کی نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کے جو آخر کے الفاظ ہیں ذرا ان کے اوپر غور کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں لوگوں میں۔ یہاں پہ فرق بین الناس کا مطلب یہ تفریق نہیں ہے، یعنی فیصلہ کرنے والے، فرق کرنے والے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ غیر نبی کے ساتھ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہوں گے لوگوں کے مابین۔ میرے بھائیوں، چند واقعات یاد کر لیں
जिंदगी बदल जाएगी। अमर बिन अल आस कितने बड़े साहबी हैं। मुआद इब्न जबल के बारे में तो अजमत के वाकयात लोगों ने सुने में, लेकिन अमर बिन आस कौन है? इतने अजीम साहबी हैं कि एक फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर को कहते हैं इसके माबैन फैसला करवा दो। आका आपके होते हुए अमर फैसला करे, आप इस फैसला करने के अहल हैं, आपके होते हुए हमारी क्या मजाल है? हाँ हक मेरा है, लेकिन मैं ये हक तुझे तफवीज करता हूं। ये अमर बिन अल आस की फहमो फरासत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में, अपनी मौजूदगी में अमर को हुक्म दे रहे हैं इनके माबैन फैसला करो। ताउन फैल गया, ताउन की बीमारी। अमर बिन अल आस इलाके के हाकिम है। ताउन फैल गया, सहाबा ताबईन अमर बिन अल आस के पास आए, क्या किया जाए? अमर बिन अल आस ने कहा अल्लाह का अज़ाब आ गया, ऐसा करो वादियों का रुख करो, नहरों का, दरियाओं का, इस वादी को छोड़ दो, दूर भाग जाओ। लोग सामान समेट रहे हैं, घोड़ों पे लाद रहे हैं, ऊंटों पे लाद रहे हैं, शहर से बाहर निकल रहे हैं। सामने से कौन आ रहे हैं? मुआद इब्न जबल आ रहे हैं। कहां जाते हो? ताउन फैल गया। ताउन फैल गया तो क्या हुआ? अमर बिन अल आस का हुक्म है बस्ती छोड़ दो, निकल जाओ, यहां पे रुको, रुको, मैं अमर बिन अल आस से बात करता हूं। मुआद इब्न जबल अमर बिन अल आस के पास गए, कहा तू लोगों को निकलने का हुक्म देता है? जी, तेरे पास क्या दलील है? अल्लाह का अज़ाब है, इसके अंदर हम अपने आप को मुब्तला क्यों करें? मुआद इब्न जबल ने कहा यह दलील नहीं है, ये तेरी राय है, ये तेरा मशवरा है। अच्छा, आपका मशवरा क्या है? मेरा मशवरा कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे पास है, जिस इलाके में ताउन की बीमारी फैल जाए, बाहर वाले उस इलाके में दाखिल ना हो और अंदर वालों को फरार इख्तियार करने की जरूरत नहीं। अंदर वाले फरार इख्तियार ना करें ताकि बाहर बीमारी ना फैले। अमर बिन अल आस जिद पे अड़ गए, दौरे हाजिर की तरह। आज हमारे मुआशरे में जिद, तासुब, अपने अपने इमामों, मौलवियों, फकीहों का इस कदर ज्यादा तासुब है। हदीस के मुकाबले में इमाम की बात नहीं छोड़नी। यहां पे अमर बिन अल आस जैसे ही हदीस रसूल सुनते हैं, कहते हैं इस हदीस को नाफिज कर दिया जाए, अमर बिन अल आस के फतवे को मुस्तरद कर दिया जाए, रुजू कर लिया। आज क्या होता है? दुख और अफसोस की बात है। कई मर्तबा दिल जख्मी होता है ये बातें करते हुए। किफाया हदाया की शरह, अफसोस और दुख की बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, झूठ बोलने वाले के ऊपर अल्लाह की वैसे ही लानत होती है। और मैनिपुलेट करना, धोखा देना अवाम को दीन के नाम पर, यह निहायत कबीह फेल है। किफाया का मुसन्निफ हदाया की शरह लिखते हुए पता क्या कहता है? अपनी तरफ से इबारत भी नहीं गढ़ूंगा, सिर्फ उस इबारत का तर्जुमा आपके सामने रखूंगा। हदीस ला रहा है, हदीस ला रहा है, हदीस ला रहा है, और ला किस मसले पर है ये भी सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा हालत इहराम में फोत हो जाए ना, उसको जब दफन करना है उसका सर नंगा रखना है, उसका चेहरा नंगा रखना है। किस वजह से? क्योंकि ये जब क़यामत के दिन उठेगा तो ये अल्फाज मुंह पे होंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसका मुंह नंगा रखो, इसकी ये शान और अजमत है, इसका सर नंगा रखो, ये हालत इहराम में है। हमारे भाई, दुख की बात है ना, ये हदीसें ला रहे हैं, ये हदीस सही, सही हदीस, सही हदीस, सही हदीस, सही हदीस। 20 हदीसें लाने के बाद आगे जुमला लिखते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, हमारा मजहब इन हदीसों के खिलाफ है। ये कौन सा मजहब है? दुख और अफसोस की बात है। आगे मुसन्निफ लिखते हैं, कई मुसन्निफ, इतने बड़े आलम दीन के मुंह से दुनिया से जाते हुए अल्फाज निकले, जिंदगी जाया कर दी। 14 बरस एक हदीस का जवाब तलाश करने में लगा दिए, 14 बरस एक हदीस का जवाब तलाश करने पे लगा लिए। ये कौन सा मजहब और मसलक है कि हदीस के खिलाफ हमारा मजहब है? हदीस का जवाब तलाश करना है। नबी की बात आए,
उसी वक्त मानने का फलसफा कहां गया, उसी वक्त अपनाने का फलसफा कहां गया। और लोगों